महाराज कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंड। गुरमुख होवे सो काया खोजै, होर सब परम भुलाई। आपां अपनी काया नूं खोज लिया ते आपां नूं बारी खोज हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ शरीर च पाया है। इत्थे नेत्रां च मन बैठ के चलता है, क्योंकि ध्यान जाता है। रात नूं जदों आपां सौंदे किवें हां, अपना जिहड़ा शरीर पैदा किया गया, इस दे विच दो रस्ते बनाए ने। साडे जिंदा रहन वास्ते श्वास बहुत जरूरी है। शरीर नूं जिंदा रहन वास्ते श्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि श्वास दे नाल साडा दिल धड़कदा है ते दिल साडे सारे अंगां नूं चालू रखदा है। जे दिल खड़ गया ते खून दा सलक रुक गया ते साडा शरीर व्यर्थ हो जाएगा। इस करके परमेश्वर ने अपने शरीर दे विच पाउण दे दो रस्ते बनाए ने। सवेरे जदों मन आके पाउण च मिलदा, साडा ध्यान पाउण च मिलदा है ते पाउण साडे सुरां च चल पैंदी ते ज्ञान इंद्रियां साडियां कर्म शुरू कर दिंदियां ने ते मन विचारां च पै जांदा है। शाम नूं की हुंदा, रात नूं की हुंदा कि आपां सौंदे हां। सौंदे कदों हां? जदों साडे विचार रुकदे ने, जदों साडा ध्यान इस पॉइंट ते आ जाता है, क्योंकि जिन्हां दा ध्यान उधर अधर फिरेगा उन्हां नूं कदे नींद नहीं आएगी, क्योंकि घर नूं जाण दा रस्ता इत्थे नूं है सीधा। आपां देखांगे, तुसीं देखोगे कदे भी आपां कोई चीज लैके पढ़नी शुरू कर दईए, बोलीए ना, बिना बोलण तो पढ़ना शुरू कर दो कि तुसीं देखोगे तुहानूं नींद आउणी शुरू हो जाएगी। क्योंकि असीं उस रस्ते ते उस दर ते खड़े हां जिथों असीं इस शरीर नूं छड्ड के अपने घर नूं जाना है, ते इसे रस्ते नूं असीं फिर रोज आउंदे हां। जिउं ही मन पाउण च मिलिया ते सुरां च ही स्वाह चल पिया ते साडियां ज्ञान इंद्रियां ने कर्म शुरू कर दिता, विचार लैणे शुरू कर दिते, सोचना शुरू कर दिता। कोई बोलदा कन्नां नाल सुणदा है, सुत्ते पए नूं नहीं सुणदा। अखां नाल देखदे हां, रसना बोलना शुरू कर दिंदी, चाहे विचार आउणे शुरू हो जांदे। ते रात नूं इह पाउण छड्डदे हां ते जदों पाउण छड्डदा है मन, की हुंदा कि इत्थों साडी पाउण रुक के सीधा श्वास चल पैंदा, मुखरा दी चलदा, मुखरा दी बाहर आउंदा, जिसनूं आपां जदों घराड़ा चल पैंदा। क्योंकि जिन्नी देर पाउण सुरां च ही चलदी रहेगी सानूं नींद नहीं आएगी। ये परमेश्वर ने एक खेल बनाया होया है ते इस दे विच इस माया नूं अपने हुक्म च रखिया होया है। जदों हुक्म करदा माया नूं भी इस नूं आजाद कर दे ते साडा मन आजाद हो जांदा ते आपां सौ जांदे हां, जिथे साडी संसार तो खलासी हो जांदी है। हर कोई जीव कोई किड्डा ही सुखां दे विच है, कुछ धन दौलत कुछ भी संसार दा है, हर एक जीव सौना चाहुंदा है, क्योंकि इत्थे सुख नहीं है। सौ के सुख प्राप्त होंदा, आनंद प्राप्त होंदा है। जागदिआं नूं सुख नहीं है, आनंद नहीं है। कोई नशा लैंदा है, कोई दवाइयां लैंदा है सौण वास्ते, लेकिन गुरु साहब सानूं सौखे तरीके दस के इन्हां तो कि असीं अपनी मर्जी नाल इस नूं छड्ड सकदे हां, अपनी मर्जी नाल इस आ सकदे हां, ते जे चाहो तां तुसीं पाउण तो हमेशा बख रह सकते हो। हुण असीं इत्थों आए, इत्थे आके मन साडा दौड़ना शुरू कर गया, किसी दा इधर चले गया, किसी दा इधर चले गया, किसी दा इत्थे उत्ते लंघ गया, आ रस्ता भुल गया। इनू महाराज कहंदे मन आया त्रै गुणा च पै गया। इस पासे अपने शिव जी दा वासा है, इस पासे शिव जी है। अपने शरीर च तीन पाए गए ने। पहला सब तो कौन आउंदा है? ब्रह्मा। फिर इस दे विच आके वसदा है शिव जी, ते फिर इस दे विच आके वसदा है विष्णु। ये कौन ने? तीन देवते ने जिन्हें परमेश्वर वालों पैदा किए गए ने। ये कदों कर्म करते ने? जिहड़ा ब्रह्मा है, ब्रह्मा पहला तां साडे शरीर दी पालन पोषण करदा है, शरीर नूं संभालदा है। जदों शरीर नूं भुख लगदी है, बच्चा रोंदा है ते आपां उस नूं दुध
ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਤਿੰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਦਿਸਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਤ ਸਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਤ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨੇ। ਜਤ ਸਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पूंछे तिसका होए उधारो। ਹੁਣ ਮਨ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦਾ? 1000 ਸਵਾਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16-17 ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਉਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ,
बैर विरोध ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 1000 ਸਵਾਸ ਇੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ, ਇਸ ਹੱਟ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਮੋ ਹੱਟ ਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਜੋਗੁਣ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤੋਗੁਣ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 ਹੱਟਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਹੱਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਬਣਜਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਇੱਥੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਖਰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਸਨੇ, ਤੇ ਇਸਦਾ ਲੇਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਖਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਸਥਾਨ ਹੈ, ਆਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਬੈਠਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਚਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਨੇ। ਰਾਮ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਪੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਆ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੁਆਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣ ਪੜਾਂਗੇ, ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੁਆਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਬੇੜਾ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੇੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਤੋ ਗੁਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਰਜੋ ਗੁਣੀਆਂ ਤਮੋ। ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੰਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੂੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਧਰ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਰਜੋ ਗੁਣੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਵੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ।